Rowers, more weight please, 196 kilos down. Mohamed Essa, Egypt. No lift for Mohamed Essa. Holders 196 kilos down. Tallahatse to falling. For 200 kilos. Staying with first to 10th. Masha Tallahatse, Georgia. This is his. Tallahatse's 200 kilos is a no lift. No lift. Gymnastic, no lift, 200 kilos, he has a third attempt. Tala, floater staying at 200. 200 kilos ready for Belarus. Evgeny Gymnastic, third and final attempt, he's moved up. Voters, third and final attempt now for Belarus, Evgeny Gymnastic from Belarus, 201 kilos. Miasian, next to the higher weight.
Miasyan, Armenia, 203 kilos loaders. This will put him in first place in the snatch with 2 athletes to go. Miasyan. Please. But Alexei Lovchev, Russia, second attempt. Tallahassee, Georgia to follow. Bars ready. Lovchev, Russia. Russia, third and final attempt. Tallahassee, Georgia wants 210. Lovchev on the clock at 207 kilos for his third and final. Weights at 209. More weight, please. 211, please. One athlete remaining and 1 attempt remaining in the snatch. Alexei Lovchev, third and final attempt. 211 kilos. We're 10 minutes away from the clean and jerk. The men's 105 kilo super session begins in 10 minutes time. Once again, специально для вас попытаюсь взять интервью Димаса Пироса, этого человека, который самый великий тяжелоатлет. Вот так он выглядит сейчас. Пирос, I have like few questions for you. Your first Olympic Games was in 1992. And what's the difference? What's it changing in this many years from 1992 for today?
What's the difference in international weightlifting? What is changing? We have changed many things in the competition. You see music, you see the around in the platform, the lights, the behind the screen. It's like television. it's like more more interactive. interactive. More interactive. Interactive. But we find and we try more things to do better and to do the weightlifting first sport. What else? What else? This is like about the visual effect. Yes, like Yes. looks like. Yes. What about people? What about athletes? I believe for athletes we can change something, but my English is not so. I know, man. We can try to change many things. I have many ideas, and we can discuss them together. Yeah. This idea, but I believe we can try to find a good ideas for the weightlifting. Two more questions. Yes, difficult, not difficult. No difficult. Because my Our English language are- same with you, same level. When you touching last time bar, touching not like touch, Yes. but when you lift something. In 2004. 2004. This was your last time, Yes. and this was 11 years ago. And 11 years ago. How- I doing only a little training, but not with bar, running. like you more know. cardio for health. Yes. For health? Just that. And last question. This will be easy for you. I think a lot of people ask you about it. You 3-time Olympic champion and one like medalist. If we speak about 3 gold medals, what's the most important for you? What is what's most remembering for you? What Olympic Games was like best for you? When you feel good, something like that. The first, of course, is the first love, but the last with the people, because it was in Greece, the stand innovation in the Greece was the best moment for me. Best moment? This one. Wow. Oh, good clean. Okay, now he sets. He's got to drive that weight much harder than his 202. It's up. Oh, so close. For the first time in When you're missing your last attempt in 2004, Yes. what do you think? What was in your head? I feel bad because I won the gold, but I was not ready because I do 1.5 month before injury in my knee. After I had problem in my Wrist? wrist. I do in competition injection to play in the game. But anyway, the most important is to try to do the best. Yeah. When you start weightlifting, who was your motivation? Because for me, you was my motivation when I started. It's true. Well, who motivate you when you start? For me, it was Yuri Vardanyan. Really? Yuri Vardanyan. It's good. Yes, you is my idol, man. Thank you, Dimitri. Thank you, man. Thank you very much. Good lift. 230 athlete now. Hodjem Hamed Toychi, Turkmenistan. This is his third and final attempt. Toychi. Belagic, Germany next.
Loaders 240 states. Fernando Reis, Brazil. Armenia, third and final attempt, 240 kilos. Mark Sage, Estonia. Nolan Bornasian on his third and final at 240 kilos. Opening attempt from Estonia. Lauren for weight, please. The automatic increment now for Lovchen, 243 kilos, please.
This will be his second attempt. He has 2 minutes in which to begin. Alexei Lovchin, Russia. Second attempt, 243 kilos. Ahmed Abdelaziz, Egypt. No lift for Alexandria, 246 kilos. The athlete will once again be Ruben Alexandria. Armenia, third and final attempt. The clock begins. 246 kilos for Alexandria. Tallahassee, Georgia, to follow at a higher weight. Ahmed Abdelaziz next. No lift at 247. Ahmed Abdelaziz, the athlete. This is his third and final attempt. Egypt, Ahmed Abdelaziz. No lift on his third and final attempt. Ahmed Abdelaziz of Egypt. Waters, 248. From Estonia, Mark Say. Second attempt. Lovchin next. No lift. This will be Alexei Lovchin. Second attempt, 248 kilos from Russia. Mark Say to follow the same weight. Alexei Lovchin. Second attempt, 248 kilos.
Ой, да, да. Держи. Yes, блядь. Third and final attempt. Lovchev to follow. We're going to hold the bar with 249 kilos. And wait for Alexa. A double world record attempt, 264 kilos. Alexei Lovchev, Russia. Скажешь, Снял мировой рекорд, который стоял, я не знаю, сколько там из АЗД поднимал в прошлом тысячелетии. Димон, ты у нас эксперт вообще. Эксперт. Я У меня даже сейчас только предположить одни не мог. эмоции. Леха, я тебя поздравляю, ты вообще Поздравляю, красавец. молодцом. Я поздравляю его отца, его тренера. У нас просто эмоции зашкаливают. Вот, зал просто полный был, за Россию болели, за именно Алексея болели, как за личность. Мы знаем Леху давно очень, и знаем, что он очень открытый, порядочный, честный человек. И вот сегодня как бы что-то свыше сказала, что вот именно такие люди должны быть сильнейшими в мире. Он показывает, что в России есть богатыри не только сильные, но и с открытой, огромной душой и с большим сердцем. Так что, Леха, тебя поздравляю всю Россию сегодня. Мы чемпионы, Россия чемпион. Гуляем. Молодцом, русский богатырь. Пошли бухать! Знаете, что я больше всего ждал? Я когда он толкнул, первое на вас посмотрел, думаю, ну когда же уже улыбнетесь вы? Ну все, уже все закончилось. Да.
Поздравляю вас. Все боялись за колено, 200-300 толкнули, колено щелкнуло. Щелкнуло? Да, удержались. Спасибо профессору Орлецкому, профессору Миронову, всем врачам, которые помогли Алексею установиться после травмы к чемпионату мира. Спасибо. Спасибо. Please allow me to welcome our medal presenters. A two-time Olympian and WWE superstar from the United States of America, Mark Henry. The Director General of the International Weightlifting Federation from Hungary, Mr. Attila Adamfi. And two-time Olympic champion in the super heavyweight category from Belarus, Alexander Kremlovich. From Estonia, Mark Same. Silver medal with a result of 454 kilos. From Georgia, Masha Talahadze. World champion. Gold medal with a world record result of 475 kilos from Russia, Alexei Lovchin. And the national anthem of Russia. Congratulations, medalists! Леха, иди к нам поближе. Вот так. Надо нам сфотографировать. Молодец. Леха лучший. Красавчик. Самый лучший. Леша, молодец. Красавчик. Тебе идет. Идет. Поздравляю. Бля, я как будто сам выиграл, ёп. Я не знаю, что я в этот раз наснимал, у меня руки трясутся. Друзья мои, не знаю, что я там для вас наснимал, руки действительно очень сильно тряслись, потому что болел не только за товарища по команде, болел за своего друга, а это намного волнительнее. Поэтому, если что там со стабилизацией не так, извиняюсь. Вот если можно, для людей, которые смотрели, расскажи, как для тебя, вот, как для тренера, главного тренера, проходил этот чемпионат, чем ты доволен, чем ты недоволен, потому что свои собственные ощущения по чемпионату, по каждому человеку, если можно.
по каждому человеку. Ну, у это тебя будет их всего 8. Это будет очень долго, потому что Татьяну надо посмотреть. Но тем не менее, пройдемся, да, по весовым категориям. Чем? Великолепное выступление. Лучшая сумма. Было видно, что Олег настроен на борьбу. Хорошо поднимал. Ну, небольшие погрешности. Первый подход, вот уже который раз он мажет в рывке, и нам нечем уже отвечать. Третьего подхода нам не хватает, чтобы завоевать золото хотя бы в первом упражнении. Здесь не было его основного соперника, китайца. В принципе, Олег мог замахнуться сегодня не сегодня, а вообще на золото. Вот. Выступление второго атлета нашего, 7,7 весовая категория. Гец Виктор, дебютант. Шикарное выступление. Шикарное. 3 подхода в рывке. Личный рекорд 163. 90, 95, 202 они позволили ему подняться на 3-ю ступень пьедестала почета. Опять же, мажет уже который раз. Это было в Грузии. Пусть он толкнул, но с дожимом. Здесь то же самое. Самые ответственные вот эти подходы у него не получается. Надо работать над этим. Ну и плюс, конечно, это не его весовая категория, ему надо переходить в 85. Вот. Ну, еще заострю на нем внимание. У парня, конечно, схватило ногу, спазм. На разминке, да, судорога на 180. Он гонял, да? Ну, скажем, не гонял, но придерживал. Вот, в общем-то, никогда такого с ним не случалось, они всегда ровненько подходили. Вот, но здесь вот такое вот произошло. И мы уже боролись. За то, что... Чтобы он хотя бы вышел. Ну, да. Ну, там спустились. Так, изначально было у нас 95 по плану, как бы, и так вот, планировали, да, где-то вот, чтобы залезть в тройку. Понятно, что там каких-то вершин он еще не сможет достичь, там, первого места. Но не получилось, да, чуть-чуть, в шаге остался, да. Ну, 85, что тут можно рассказывать, это золото. Доволен? Доволен, 6 подходов. Акуленок ввязался в борьбу, даже не прочувствовал, можно сказать, то, что мы там снизили ему немножко, там 170 у нас было заявлено. Какие-то неточности в рывке, просто мы посчитали, что надо с разбегу начать. Ты вот знаешь, как он готовился, и он вчера немножко высказался по этому поводу, насколько он готов был. Сколько ты думаешь, его можно накинуть в каждом упражнении? В каждом упражнении? Вот чисто так реально. Вот. Ну, в рывке 2-3 килограмма, не больше. Ага. Все-таки пальчики короткие, да. С лямками он творит чудеса на тренировке. Все это об этом знают, это же не секрет. Но здесь-то надо замок, палец короткий, поэтому... То есть есть проблема, да? Да, но тем не менее здесь я разговаривал с ним, палец, ну, кисть держала, да, все нормально, четко было. То есть 2-3 килограмма можно было... В толчке? Ну и в толчке можно было замахнуться на мировой рекорд, это 100%. Тем более, ну как бы... Он уже его пробовал? Он уже пробовал, да, я думаю... Дай бог, дай бог. Срослось бы, да. Что по Апти скажешь? Апти, я ему очень благодарен. Команде очень он принес хорошие очки, боролся до конца, не скис после рывка. Ну, у него в толчке глаза открылись немножко, да? Да, в рывке был не в своей тарелке, непонятно, что делал. Я уже находился с Артемом, и когда пришел, они перезаказали, спустились тоже. Вот. Ну, хорошо, что все сложилось, он первый подход зафиксировал. Все нормально. А в толчке, да, он вздохнул и готов был бороться за золото в толчке. Но мне, честно говоря, непонятно. Мы смотрели вроде запись, какое там касание локтей. Что они там надумали. Судили жестко, согласись. Что они там надумали, ну, на повторе не видно никакого. Не, на соревнованиях на этих жестко судили, да? Жестко. Жестко судили. Жестко. 94 килограмма. Ну что тут можно сказать. Ну ты согласен, что то, что он мог сделать, он сделал по максимуму? Мы его не по килограмму, а по... Мы для этого сюда привезли, за да? золотой медалью в рывке. Я его пожурил, когда мы ошибся на 81. Это нельзя было этого делать, потому что мы инициативу отдали казахам. Так. 2
2 подхода у них было, чтобы нас ответить чем. Это вот так же, как у Олега. Отвечать уже нечем. Вот. Ну, хорошо так все сложилось. Ну, мы так и рассчитывали и на сборах, что молодого парня мы бережем немножко до лучших времен. Ты согласен с тем, что ему вступать надо переходить? Потому что он решил вступать переходить. Косово? Да. Да, это следующая весовая категория. Это его. Ну, то есть ты сейчас его отпускаешь вступать уже спокойно, Ну, да, нужно какое-то время, конечно. И, конечно, залечить ему эту болячку. Что у него, спина? Да, спина постоянно уже на протяжении какого года беспокоит. То немножко они так это что-то подлечатся, подтренируются, потом хлоп опять. Ну, надо. Вроде ничего особенного нету, говорят, как бы врачи. Да. На самом деле, что там, мы же не знаем. Ну и следующий день был для тебя немножечко тяжелый. Следующий 105-й. день, это твоя весовая категория, я понимаю, щекотливый вопрос, да. Естественно, ты всегда... Но... И для тебя тоже. Да, что можно сказать? Это был не наш день. Они в шоке сами. Это какое-то просто недоразумение, я бы сказал. Они не понимают. Я брал интервью, они не понимают, что сказать. Они не понимают, да, что делать вообще. Причины непонятны. Да, по первым подходам я как-то выдохнул. 1,80, второй 82. Ну все, как бы разогнались, пошли. Что потом они творили? Сейчас передать, я честно говоря, Пока не могу. можешь сказать, что произошло, да? Да. Так что оставим это, наверное. И хорошо, что Давид забрал свое в толчке, золотая медаль. То есть это мы вот так вот потихонечку их собрали. И на сегодняшний день мы китайцев... В смысле, золотая, ты имеешь в виду в толчке? В толчке, В толчке? Считают все медали, поэтому на сегодняшний день у нас их 7. Алексей еще принес сегодня 3. Да, я хотел это в конце задать вопрос. То есть мы по квалификации все сделали? Все, что По надо? квалификации мы сделали еще вчера. То есть все максимально мы забрали, да? Да, мы забрали, то есть без проблем мы проходим. На Олимпиаде 6 человек, у нас да? есть, да, а я имею в виду вот этот олимпийский такой подсчет медалей. 7 у нас сегодня стало, так же как у Китая. Вот, но у нас серебряных чуть побольше. По Лехе что? Покурался? У меня до сих пор руки трясутся. Алексей, это просто сказка. Сегодня он соревновался. Если он приехал в Казахстан выигрывать, бить рекорды, сегодня он соревновался вот как надо. То есть ты имеешь в виду, что немножко спустился и начал поднимать, да? Да. Сегодня он работал просто как часы. Даже второй подход в толчке. То есть у него хватило разума спуститься. Слушай, Сначала заказал 250, вот 250 и все. Мне вот интересно, собственно, ты знаешь, что у него были проблемы с коленом, и кидать под танк, вот как бы, за кем последнее решение было, вот именно на 264? За ним. За ним, да? То есть он сказал, я иду, да? Да. А ты сам веришь, что он может? Конечно. Серьезно? Конечно. У него готовность очень хорошая. Видно было, да? Да. Хотя ничего не поднимал, да? Просто страховался, я Ну имею в как же, виду. ничего не поднимал. Ну, 205-245. Да, 245 он толкал регулярно, ну 200-240 он поднимал на каждой Не видно было, что легко, да? Каждой неделе, да. То есть запас был, но для тяжа что. Главное голова, чтобы на месте была. Ты сам для себя уже немножко команду олимпийскую сформировал, то есть желаемое, то, что ты хочешь? Преждевременно. Ну, преждевременно, но сам Да. ты... Ну, конечно. Есть просто уже, да? У меня есть, да, наметки, но сейчас говорить это Ну, дай бог. Спасибо большое. рановато. Hashtag IWF World Championships. Let us know your favorite moments from the 2015 IWF World Championships. Let's see if this becomes one. £407 is a good lift for Kashirina. Automatic increase. Kashirina, 2 minutes on the clock. Hung to follow. Automatic increase, 186. And now
now for the medals in the clean and jerk. Буквально 5 минут назад In закончились third place, соревнования, with a lift закончился of чемпионат мира. 168 kilograms, И в завершении from the еще и Democratic Татьяна People's Republic of Каширина Korea, подарила Kim нашей Kuk-yeon. стране золотую медаль. Она уже нас избаловала этими золотыми медалями. Ну да, вот такие мы пока сильные по женщинам. Все нормально. Татьяна Каширина. With a lift of 180 kilograms from the world champion with a 333 kilogram total from Russia, Tatiana Kashirina. Скажи пару слов своим фанатам. Передаю тебе камеру. Держи. И сам уже, что желаешь. Огромное спасибо всем, кто за меня болел, смотрел, переживал. Спасибо. Очень доволен своим результатом. Всем спасибо. Молодец. А вот так я сейчас вам покажу, как президент федерации неизменный катается по чемпионату мира. Никогда в жизни себя не чувствовал папарацци. Сейчас чувствую себя как папарацци. Прорвались мы на банкет. Вот, немножко схитрили в русском стиле. Вот, посмотрим, что мы сегодня снимаем, что организаторы придумали. Церемония закрытия будет в VIP-зоне какого-то стадиона. Мы прорвались. Хоть мы с Валентиновичем сюда пробрались нелегально, но бумажку мне дали легальную. Вот такую вот мне бумажку вот дали, что я все-таки имею какое-то отношение к этому чемпионату мира. И это очень приятно. Вот, спасибо организаторам. Ценят и любят своих сотрудников и тех людей, которые рекламируют, продвигают наш любимый вид спорта. Поздравляю тебя, Дима. Спасибо. Ходишь в школу, ходишь тут бас, вторая смена. Пора на место, пацаны. Видишь? Сосиски набирай, ё-моё. Ребята, в Америке мухи есть, смотрите, мухи летают. Ё-моё, у меня мухи. Лапиков, что ты испытываешь, когда за тобой ухаживает самый сильный человек планеты? Не могу даже сказать словами. Не гладь себя, Ничего особенного. Зеленушечка. Леха, проголодался? Ну как-то не особо. Эмоции еще есть? Такой сумбур просто нереальный какой-то. Эмоции перебивают аппетит, да? Да, уже хочется отдохнуть, честно говоря. Сейчас мы отдохнем, бля. Да, нормально. Сейчас мы отдохнем, бля. Fourth place, People's Republic of China, 373 points. Сейчас происходит награждение в командном зачете по женщинам, по мужчинам. In third place, the Republic of Kazakhstan, 406 points. По женщинам мы заняли второй общекомандный зачет. Вот, Александр. In second place among the men, Belarus, 418 points. And the best male team at these World Championships is that of
the Russian Federation, 555 points. Congratulations to the teams. And I'm absolutely sure that we all remember, because we don't have to look back too far, the fantastic world record by Alexei Lovchev, Russia. Леха стал лучшим штангистом мира 2015 года. Да, Леха. В Карабаново поедет. Красава, бля. Все звания собрал. Лучше. Красавец. Вы знаете, 20 лет я отдал тяжелой атлетике и так и не получил, да даже близко, в принципе, не был к тому званию, которое сегодня получил Алексей Ловчев. Это лучший тяжелоатлет мира. Вот такая вот незрачная штучка, но означает очень много. Что ты скажешь по поводу этой награды? Хороший кусок. А? Хороший кусок зеркала. Согласись, это круто. Ну, конечно. Вот этот маленький кусок зеркала означает очень много, да? Ну, это просто словами не передать, я думаю. Точно. Неважно, что ты получила, хоть кусок гвоздя, все равно это приятно осознавать, что ты лучше. Лучший в мире в этом году, да? Конечно. Из всех атлетов. Да, крутяк. Это всех нас поздравляю. Спасибо. Да? Скажи, пожалуйста, сам доволен, нет? Ну, удовлетворен, можно Удовлетворен? сказать, да. Но Не супер, но молодцы, все постарались. Несмотря на болячки, на травмы, мы старались для наших болельщиков принести больше радости. Спасибо. Вот за это тебе спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Давай. Спасибо. Саша, вот сейчас. Скажи, пожалуйста, вот эта вот пластиковая маленькая штучка, насколько тебе, как вот человеку просто вот по жизни ценна? Вот объясни вот ценность ее. Это я сегодня просто счастлив. Ты счастлив? Спасибо. Сань, поздравляю. Мощный пыль. Мне подарят. Бля, Леха, красава. Что ты можешь сказать по поводу выступления Лехина? По поводу выступления Лехи. Лучше, чем в том году, да? Отлично, рекорды, супер. И я добавил 8 килограмм. Я добавил. Есть Русича, есть Белорусича, все мы славяне, да. Вопросов нет. Но ваши тренеры так не говорят. Почему? Нет,
Ты добавил главное. И Леха немножко нам. За Леху болели сегодня. Я же говорю, на грудь берешь 64. Леха, работа такая. Как тяжело быть звездой, блядь. А представляешь, 80 столкнешь, блядь. Леха, 280 столкнешь, вообще запарят. Вот так вот мы и съездили в Америку. Вот так вот мы Погостили немножко, теперь поедем домой. наследили. Да. Наследили. Окей. Все, едем мы в аэропортик. 10 дней здесь торчали. Димон, ты когда прилетишь? Я через день. Надо Через- следить, заметать. Ясно. Далее. Медали-то в сумке. Лёх, то есть на чемпионат мира ты... На чемпионат мира ты летел здесь, да? Вроде и выступил хорошо, да? Обратно не летел. На соревнования летел спереди, с соревнований сзади. Нормально. Теперь уже хоть стой, хоть как. Ты же летел не потому, что ты мажор, правильно? Ты же летел в бизнес-классе, потому что ты ехал выигрывать. Просто из-за травм, которые меня мучили, так пришлось сделать. Лёха, это тот самый хваленый бизнес-класс, блядь. Со своим туалетом. Удобно, кстати. Ты точно выиграл, блядь? Вроде не провинился, да, никого не подставил. С индусами рядышком. Да? Ну так уже поинтереснее. Поинтереснее, да? Чем кормили, когда сюда летел? А? Хорошо кормили. Хорошо кормили? Например, что? красиво. А? Накрывали красиво, посуду красиво. Создали тебе настроение, Все да? на уровне было. Я только просыпался. Пожрать. 3 раза пожрать.
Ну как тебе московская погодка-то, как тебе? Да я вообще люблю зиму. Любишь зиму, да? Да, ну когда снега много. Когда вот такая вот фигня, я слякоть, грязь московская. А я соскучился, я 3 недели в Москве не был. 3 недели в Америке. Сам из самолета выходить хотел, еле выгнал его. Не, меня просто пугает этот мороз, блин, а так я, конечно, соскучился очень. У нас, как всегда, службы не готовы к зиме, ё-моё. Говорят, что-то страшное на дорогах. Ты это, колес поменял, зимнюю резину поставил? Да. Наша братва. Ребята, мы в Рузу. Опять в Рузу? Да. Ковать медали опять. Григорьевна приехала встречать. Извините, что на маленькой машине. Кстати, это не в обиде. Да, погода, конечно, не по кайфу сегодня, да? Другие задачи пока стоят. Короче, у тебя планы сейчас поехать куда-нибудь в теплые страны отдохнуть, да? Ну да, надо что-то такое. И чуть травмы подлечить, да? Самое главное, да, подлечиться сейчас. Ничего у тебя не... Продиагностировать свой организм у специалистов, ЦИТО. Ничего у тебя не опухло сейчас после выступления? Нет, колено там, ничего? Не странно, все нормально. Что ты про лоб что говорил? Локоть болит, да, но сейчас уже поменьше. Щелкнул, хрустнул. В каком проме? 65, когда 64 толкал, боролся. 65 не зря так оговорился. Все, Леха другими цифрами живет уже. Раньше 64 все в голове крутило. Сейчас 65, 64 все. Где у тебя этот парковка твоя? Дальше моя, да? В Карабаново, Дим. Окей, ну базару, Леха, ты же знаешь. Карабаново. Сейчас посмотрим. Да здесь, я думаю, буквально сейчас. Медали покажи. Медали. Зрителям медали покажи. Медали, где они, медали? Вот такие вот медали, ребята, Леха привез на российскую землю. Теперь в Карабаново есть. Американский минимализм во всем там, я вам скажу, ребята. Сэкономили даже на этом, не то что на банкете, даже на медалях, не говоря про кубки. Неважно, какой, да, что за ними стоит. Главное, да. Леха, ну, в завершении нашего с тобой почти полуторачасового фильма, который, я думаю, получится, хочу, чтобы ты всем своим болельщикам, всем, кто за тебя болел, кто будет болеть, пожелал что-то к Новому году, потому что дело уже близится к Новому году. Поэтому тебе слово. Во-первых, благодарен вам, что вы смотрите, болеете. Очень много писем, очень много сообщений пришло в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Безумно приятно, круто. Извините, что не всем ответил, потому что их настолько много, что просто физически не успеваю. Вот. Ну, хочу пожелать вам в новом году счастья, самое главное, и здоровья. И ставьте перед собой цели, задачи, идите к ним, добивайтесь, чтобы жизнь была ваша интересная, чтобы у вас все получалось, везение и здоровье. Спортом занимайтесь, ребята, и все у вас будет хорошо. Я думаю, тебе тоже что-то пожелают еще и под этим видео, поэтому посмотри. Да, надеюсь, что видео понравится. Димка снял очень хороший сюжет, получился у него. Да, вместе с тобой работали над ним. Монтировали все... Весь полет там, да, монтировали. Монтировали весь полет. Поэтому, я думаю, понравится. Давай, Лешек, спасибо. Спасибо. Еще раз поздравляю тебя. Давай, на связи. Я очень рад, что для нашей команды по тяжелой атлетике этот чемпионат мира закончился хорошо. Я испытал сам лично очень хорошие эмоции. Не скажу, что они отличаются от тех эмоций, которые я испытывал, когда сам выступал на чемпионатах мира. Это произошло потому, что я был в самом эпицентре. И именно эти эмоции я хотел запечатлеть для вас, чтобы вы поняли, как оно происходит до соревнований, как оно происходит во время соревнований и что происходит со спортсменами после соревнований, когда они выступают хорошо или плохо. Я хотел для вас показать профессиональный спорт, какой он есть. Надеюсь, вам понравилось. А я в Москве. Я не был здесь 3 недели. Григорий этому рад, и я очень рад. Сразу с аэропорта поехали кушать